다음 불안한 녹음 파일은 타누라는 청년이 자신의 계정에서 공유한 것입니다. 업로더는 이 동영상에 등장하는 이웃이 이사 온 지 몇 주 만에 이사를 갔고 그 이후로 한밤중에 집안에서 이상한 소음이 들렸다고 말합니다. 그러던 어느 날 밤, 이 섬뜩한 소음이 다시 들려와 촬영을 시작했다고 합니다. 한번 살펴보겠습니다. Mira, está la baño ahí, está la baño. No hay alguien ahí. Pasa, pasa. Pero no hay alguien, pues. No hay Pasa, nadie, pues. pasa. Mira, Nadie. tranquilo, tranquilo. Pero si quiero grabar, No, mira, te dejo que. Sí, somos los baños. Oye, si movimos, Aníbal, movimos todo, ¿no? O sea, yo le pego unos palos a la cama, pero no moví. No hay baños de mujer. Pero brígido. ¿No? De hombre. ¿De hombre? Sí. Pero ¿cómo si me subí? Era mujer, la ceja, la No. Era. Tienes que hacer una investigación, pues te toca. Habíamos entrado y no había nadie. Mira, ahí está, en la esquina. En la ¿Dónde? esquina. ¿Dónde? No, si no está. Quedó la mano marcado. Pero se ve como una sombra, así, así. Uy, ahí está, ahí está. No. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué chico madre! ¡Hola! ¡Muecha la cara! ¡Muéchala, muéchala! Oh, qué chico madre. Mira, ahí está, mira. ¡Eso! Ahí está, mira. ¡Muéchate, muéchate! ¡Eso es! Sacátelo. ¿La viste? ¿La viste, hermano? Mira. Muéstrate, muéstrate. Mira, ahí Ahí está, mira. Mira cómo se esconde. 창문 너머로 오싹한 실루엣이 나타났습니다. 그러나 가장 놀라운 것은 목격자들이 그 후 한 아이의 모습을 봤다고 주장한다는 것입니다. 어떤 사람들은 어떤 존재가 아이의 형태를 취하면 아스트랄 하계에서 온 악의적인 존재일 가능성이 더 높다고 말하기 때문에 이것은 소름 끼치는 생각입니다. 그들은 의혹을 제기하지 않고 신뢰를 얻으려고 노력한다고 합니다. 따라서 이 집에 살았던 가족이 무엇을 보았을지, 그리고 그것이 갑작스런 탈출의 이유일 수 있다고 상상할 수 있습니다. 하지만 이 버려진 집에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 누가 확실히 말할 수 있을까요? 이제 젊은 친구들이 촬영한 또 다른 소름 끼치는 영상을 소개합니다. 이 친구들은 미시간주의 한 숲 근처에 있는 오두막집에 머물고 있었다고 합니다. 새벽 2시쯤 원인 모를 정전으로 인해 칠흑 같은 어둠 속에 갇힌 일행 중 몇 명이 긴장하는 모습을 볼 수 있었습니다. 다행히도 손전등이 있었고 한 청년이 이곳에서 녹화를 하기로 결정했습니다. Recording this, dude. Simple piece of machinery. Is it recording? Just press Okay, the guys, come on. button. Okay. It's recording, it's recording. Finally. Welcome to our scary movie. I'm here with Megan. And this is Susan. Hi. 처음에는 이 사건을 웃어넘기며 분위기를 밝게 하려고 했지만 그들은 아무도 없는 숲 한가운데에 홀로 남겨졌습니다. 어둠 속에서 정확히 무엇이 그들을 기다리고 있었는지 누가 알 수 있을까요? 어디 보자. That was not cool. We're not that stupid. No, seriously, guys, I saw something outside. Where? I don't know. Dude, I'm definitely not seeing anything out here. Made it. Where is that? I see. Okay, there it is. There it is. See that? What was that? See that? Oh my god, okay, I'm scared, guys. Where did it go? I don't know, I didn't see it. What the hell is that? Okay, what the hell is that? Where'd it go? There it is. There it is. Where'd it See go? it? Something right there. I see it. What is that? What is that? What is that? I don't know. Shh. Oh my god. Call the cops. No. What are you gonna do? No.
갑자기 창문 하나를 통해 이상한 것을 보았습니다. 무언가가 지나가고 있었습니다. 그리고 카메라가 갑자기 밖으로 뛰어나가는 사람을 포착했습니다. 다가가서 창문을 열자 숲풀 뒤에 무엇이든 간에 나타났습니다. 그리고 우리는 빛나는 눈을 가진 무섭게 보이는 얼굴과 눈을 마주쳤습니다. 그 이후에 무슨 일이 일어났는지에 대한 정보는 더 이상 없습니다. 사실 이 영상이 채널에서 공유된 마지막 녹화 영상이었습니다. 그날 밤에 무슨 일이 벌어졌는지 추측할 수는 있겠지만 꽤 섬뜩한 장면이었습니다. 이제 8월 4일에 발생한 소름 끼치는 사건에 대해 자세히 알아보겠습니다. 두 친구가 마을에 화제가 되고 있는 교회를 탐험하기 위해 대담한 임무를 수행 중이었습니다. 많은 지역 주민과 이웃들이 거리를 유지했고 그럴 만한 이유가 있었습니다. 예배당은 베일에 쌓인 차에 봉쇄되어 있었습니다. 내부에서 일어난 기이한 사건에 대한 추측이 난무했습니다. 심지어 현지 사제들조차 모호한 설명만 남긴 채 다른 교회로 옮겼습니다. 예배당이 문을 닫은 지 3개월이 지나자 두 친구의 호기심은 최고조에 달했습니다. 그들은 예배당에 침입해 비밀을 밝혀낼 계획을 세웠습니다. 하지만 이것이 후회할 결정이 될 줄은 미처 몰랐습니다. Oh my god, yes. Okay, okay. Let's go, let's go. Yep, yep. Okay. You ready? Yeah. There's a light on. The light's the everlasting light. It's in every church. It's always supposed to be on. It's freezing, actually. Oh my god, it smells. Oh my god. I'm trying to step on. Boy. That was disgusting. What the? Let's go upstairs. More. Oh my god. These things are everywhere. It's cold as hell. No, I hear something. Take care. I heard something. Get out. I know you did too. Yeah. Check it out.
swear. 그들이 극장을 다시 바라보는 순간 문이 섬뜩한 힘으로 닫혔습니다. 그리고 공황이 시작됩니다. 그들은 최대한 빨리 도망칩니다. 문이 왜 닫혔는지 설명할 수는 없지만 점점 더 이상해집니다. 들어가기 전에 그들은 희미하고 귀에 맴도는 속삭임 소리를 들었습니다. 어떤 사람들은 이 소리가 기도하는 사람이나 아이들이 속삭이는 소리처럼 들린다고 합니다. 그럴까요? 예배당의 놀이방이라는 점을 감안하면 맥락이 맞습니다. 또 다른 이상한 목격은 카펫에 벌레가 흩어져 있는 것이었습니다. 벌레와 다른 벌레들의 병적인 장면이었습니다. 이 불안한 현상의 원인은 무엇일까요? 답은 여전히 알기 어렵습니다. 이 오래된 교회에서 다른 세상과 같은 일이 벌어진 걸까요? 이 만남을 달리 어떻게 설명할 수 있을까요? 진실은 그 예배당에 울려 퍼지는 속삭임만큼이나 신비롭습니다. 이제 우리는 1년 넘게 자신의 가족 집에서 일어나는 유령을 기록 중인 윈 맥픽스 신부의 집으로 돌아왔습니다. 윈 신부는 어린 소년의 유령이 매일 일하는 현장까지 따라다닌다고 믿고 있으며 지금은 거의 매일 이상한 현상을 목격하고 있습니다. Oh, it's cold right here. It's the other way. Hello? I'm not going up there. Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What was that? Oh. I don't think it's happy we're here. Oh, no, dude. Oh, holy. Dude, there's. 그날 그는 건물에서 악마의 소리를 들을 수 있었을 뿐만 아니라 방 한 구석에 숨어있던 소름 끼치는 그림자 형상의 실루엣이 윈을 노려보고 있는 것이 분명했습니다. 확실히 소름 끼쳤죠. 그리고 그 후 며칠 후 윈은 오늘 자신의 집으로 다시 따라 들어온 활동을 더 많이 포착했습니다. I'm playing only up in my office. Something keeps passing by this window. If you're walking by my office, I want you to knock it off. Holy. Is that you making all that noise back there? This thing's always closing doors. You need to get out. Dude. Will you knock it off, please? You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? You're not gonna. 소음이 다른 건물에서 들리는 것과 매우 유사하게 들리므로 그가 여기서 같은 존재를 상대하고 있다는 것이 거의 확실합니다. 문을 향해 걸어가다가 문을 닫는 모습이 보이시죠? 꽤 소름 끼치네요. 앞으로 이 사건이 어떻게 전개될지 지켜보겠습니다. 다음 만남은 로빈 몽고메리가 공유한 것으로
이 녹화가 있던 날 밤 로빈은 1살짜리 딸과 함께 집에 혼자 있었다고 합니다. 로빈이 화장실을 사용하는 동안 어린 딸도 화장실에 들어가고 싶어 하자 로빈은 동영상을 녹화하기 시작했습니다. 하지만 로빈의 어린 딸과 함께 화장실 문 밖에 다른 무언가가 있었던 것으로 보입니다. Avery? Out. Out. Avery? 문틈 사이로 꽤 사악한 얼굴이 엿보이는 것 같았는데 어떻게든 아기에게 붙어있는 것처럼 보이기 때문에 매우 이상합니다. 어떤 사람들은 실제로 여기에서 두개골을 볼 수 있으며 그것이 무엇이든 간에 인간으로 보이지 않는다고 설명합니다. 그리고 왼쪽에 있는 딸의 손과는 완전히 다른 색을 가지니 이상한 작은 손도 있습니다. 그리고 그것은 또한이 이상한 두개골에 왠지 붙어있는 것 같습니다. 이 목격에 대해 어떻게 생각하시나요? 이곳에서 다른 세계와 관련된 일이 일어났나요? 악마 같은 것일까요? 다음 동영상은 한 청년이 공유한 것으로 그는 친구들과 위자보드 세션을 가진 후 가족들의 집에서 정말 이상한 일들이 벌어지기 시작했다고 말합니다. 그의 부모님은 꽤 정기적으로 집을 나가시는데 어떤 이유에서인지 가장 무서운 만남이 펼쳐지는 것 같습니다. 청년이 집에 혼자 있을 때마다 사람들은 그가 어두운 영역으로 통하는 포털을 열었을 것이라고 추측합니다. 다음은 남성이 잠자리에 들기 직전에 어느 날 밤에 녹음된 내용입니다. Gabe? Gabe? It's your mom. You should come out. You've been there for so long. Gabe? Come out. Gabe? Gabe, it's your mother. You should come out. Then what's your name then? 이 집에 정확히 무엇이 돌아다니고 있는지는 분명하지 않습니다. 하지만 많은 사람들은 악마가 빙의하기 위해 그를 방 밖으로 유인하려고 시도하고 있다고 믿습니다. 정말 그럴까요? 누가 장담할 수 있을까요? 이제 우리는 누구나 등골을 오싹하게 만드는 무언가의 희생자가 되기 시작한 프란시스코의 사례를 살펴보고자 합니다. 새 집으로 이사한 후 악령이 그 집에 살고 있는 것 같다는 것이 분명해졌습니다. 늦은 밤, 프란시스코는 방 밖에서 이상한 소리가 들리기 시작합니다. 그리고 이 녹음은 여기서 시작됩니다. Empiezo a grabar porque estoy escuchando sonidos desde el baño muy raros y estoy solo en casa. Dentro del baño. 갑자기 커튼이 움직이기 시작하면서 누군가 뒤에 있을지도 모른다는 생각이 들기 시작합니다. 그러나 바로 그 순간 커튼이 떨어지고
뒤에 아무도 없다는 것이 드러납니다. 그리고 이것은 시작에 불과했습니다. 며칠 후 사태는 더욱 심각해졌습니다. Se va a activar esto solo, tío. No se apaga. Se acaba de activar esto solo. Cojones. Hola. Acabo de activar la cámara, chico, porque estoy escuchando sonidos de nuevo que vienen de la habitación. Hola. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hay alguien en mi casa? ¿Hay alguna entidad? Miren, chicos, miren. Hola? 이제 집안에서 물건을 옮기기 시작했고 심지어 스스로 문을 열고 닫을 수 있게 되었습니다. 솔직히 좋은 징조는 아니었습니다. Señora, estoy grabando porque estoy escuchando otra vez los sonidos. Escuche. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Coño, se acaba de encender otra vez el aparato. ¿Qué cojones? ¿Por qué encenderse eso? ¿Hola? Escucha. Soy un niño. Escucha. ¿Qué cojones? No hay nadie. 그런데 갑자기 집안에서 아이의 울음소리가 들리기 시작했어요. 그것도 모자라 프란시스코의 침실에서 울음소리가 들려오는 것 같았습니다. 프란시스코는 너무 걱정이 되어 지역 신부에게 연락을 취했고 두 사람은 집안의 유령에 대처하는 방법에 대한 메시지를 주고받았습니다. 신부는 매우 위험한 상황이며 유령이 그에게 달라붙은 것 같다고 말했지만 안타깝게도 신부가 해줄 수 있는 일이 별로 없었다고 말했습니다. 그리고 바로 다음날 밤에 다음 일이 일어났습니다. 커튼 가장자리에서 손이 보였고 프란시스코는 그 손이 어떻게 구체화되는지 포착하여 그 집에 사는 것이 완전히 실제적이고 심지어 악마적이라는 추가 증거를 제공한 것으로 보입니다. 오늘날까지도 프란시스코는 이 괴물이 무엇인지, 자신에게 무엇을 원하는지 완전히 알지 못하며 사건은 여전히 진행 중입니다. 늦은 밤, 한 젊은 여성이 자신의 부엌 폐식해서 카메라를 꺼내 동영상을 촬영합니다. 이 즉흥적인 녹화의 목적은 최근에 구입한 제빙기가 그녀에게 섬뜩한 느낌을 준다는 것을 보여주기 위해서였습니다. 페르슈카는 이 제빙기가 늦은 시간대에 독특하고 불안한 소음을 내는 경향이 있다고 설명합니다. 운명처럼 제빙기 소리가 다시 들리던 어느 날 밤, 페르슈카는 이 불안한 소리를 영상에 담기 위해 부엌으로 들어갑니다. 페르슈카는 부엌에 들어서는 순간 어린 소녀의 모습을 포착합니다.
더욱 불안한 것은 이 낯선 인물이 허공으로 사라진다는 점입니다. 조명이 다시 켜지는 순간에도 의문은 여전히 남아 있습니다. 베르슈카가 실수로 초자연적인 무언가를 카메라에 포착한 걸까요? 누가 알 수 있을까요?